اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الشرک لظلم عظیم۔ شرک اس لحاظ سے واضح طور پر بہت بڑا ظلم ہے کہ عبادت اللہ تعالیٰ کا خاص حق ہے۔ شرک کرنے والے اللہ تعالیٰ کا یہ حق ادا کرنے کے بجائے خود اسی کے بندوں اور اس کی مخلوقات کو دیتے ہیں، یعنی اللہ رب العزت کا جو حق ہے اس کے بندوں اور اس کے مخلوقات کو دے دیتے ہیں۔ حق چھین کے دینا اسی کو شرک کہتے ہیں۔ جیسا کہ مثال کے طور پہ شوہر اور بیوی یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے ہیں، اور بیوی اگر شوہر کی جگہ کسی اور کو اس میں شریک کرتی ہے، یا کسی کو، ابھی مثال کے طور پہ اگر شوہر کہیں چلا گیا، اس کی جگہ پہ اگر وہ بیوی اگر کسی اور کو اس کے بستر پہ سلائے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کے ساتھ شریک کر رہی ہے۔ پھر وہ شخص کبھی بھی اپنی بیوی کو معاف نہیں کرے گا، یا اس کو طلاق دے دے گا یا اس کو مارے گا، دو میں سے ایک کام کرے گا، ذرا بھی اس کے اندر غیرت ہے۔ تو جب شوہر نہیں اپنی بیوی کو معاف کر سکتا یہ چیز میں، تو اللہ رب العزت کیسے شریک کرنے میں کسی کو معاف کر سکتا ہے؟ وہ اللہ رب العزت کہہ رہا ہے سورہ آل عمران میں کہ میں سارے گناہ معاف کر سکتا ہوں جس کے لیے چاہوں، لیکن شرک نہیں معاف کروں گا۔ اتنا خطرناک ہے۔ حالانکہ لوگ نماز پڑھتے ہیں 5 وقت، اس میں کہتے بھی ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہتے رہتے ہیں جو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، لیکن نماز کے بعد جیسے ہی باہر نکلتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ یا غوث تو نہ دے گا تو کون دے گا، یا غریب نواز تو نہ دے گا تو کون دے گا، یا کچھوچے والے تو نہ دے گا تو کون دے گا۔ وہ کہتے رہتے ہیں کہ تو نہ دے گا تو کون دے گا۔ کوئی کہتا ہے مدار والے بابا تو نہ دے گا تو کون دے گا۔ ارے دینے والا اللہ رب العزت ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کہتا ہے قرآن میں، اللہ رب العزت کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اے میرے رسول، یہ میرے بندے میرے بارے میں پوچھے تو ان سے کہہ دو میں تمہارے قریب ہوں۔ اور اللہ رب العزت قریب ہونے کے ساتھ اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہا ہے۔ ایک حدیث ہے اس کے بارے میں، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، النعمان بن بشیر النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الدعاء والعبادت وقال ربکم ادعونی استجب لکم۔ سورۃ غافر آیت نمبر 60 ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا عبادت ہی ہے۔ تمہارے رب نے فرمایا ہے مجھے پکارو میں قبول کروں گا، یعنی دعا کرنا اللہ کا حق ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ مجھ سے مانگو، میں دعا سنتا بھی ہوں اور قبول بھی کرتا ہوں۔ جب اللہ رب العزت سن رہا ہے، قبول کر رہا ہے، تو کیوں کسی کے آستانے سے ہاتھ پھیلا کے مانگنا ہم کو؟ اور لوگ اسی کا بہانے لگا کے کہتے ہیں شرک ہی ختم ہو گیا دنیا سے۔ ایسے لوگ پڑھے ہیں، کہتے ہیں دنیا میں اس امت محمدیہ میں شرک ختم ہو گیا۔ ارے اگر شرک ختم ہو گیا ہوتا تو اللہ رب العزت کبھی بھی قرآن میں یہ نہ کہتا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ۔ ان میں سے اکثر لوگ، اللہ رب العزت کہہ رہا ہے، ان میں سے اکثر لوگ باوجود اللہ پر ایمان رکھنے کے بھی وہ مشرک ہوں گے، یعنی ایمان رکھتے ہوں گے اور مشرک ہوں گے، وہ بھی تھوڑے موڑے نہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے ان میں سے اکثر، یعنی کہ زیادہ تر لوگ شرک کرتے ہوں گے۔ تو اللہ رب العزت کہہ رہا ہے شرک کریں گے۔ آج کا ملا کیا کہہ رہا ہے؟ نہیں، شرک نہیں ہوگا۔ اس طریقے سے وہ اپنی عوام کو اتنا چھوڑ دیے ہیں کہ جہاں دیکھو وہ ہاتھ پھیلا کے شروع ہو جاتے ہیں، یا گوشت تو دے دے، یا بڑے
पीर साहब या ख्वाजा गरीब नवाज या दो वगैरह वगैरह वली अल्लाह से मांगने लगते हैं। उनको ये सोचना चाहिए कि हम जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कह दिया दुआ ही इबादत है, तो फिर क्यों लगे हैं दूसरों के चक्कर में। दुआ ही इबादत है, दुआ मांगना इबादत है, तो अल्लाह के साथ अगर दुआ अल्लाह के सिवा किसी और से मांगा तो तुम इबादती तो दूसरे की कर रहे हो ना, और क्या रह जाता है फिर उसके बाद। उसने भी फरमाया कुरान में, तर्जुमा में बता रहा हूँ उसका, और तुम्हारे रब का फरमान सरजद हो चुका है कि मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआ को कबूल करूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कह रहा मुझसे दुआ करो, मैं दुआ को कबूल करूँगा। यकीन मानो कि जो लोग मेरी इबादत से खुद सरी करते हैं, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कह रहा दुआ करो मुझसे, मैं कबूल करूँगा, और फिर उसी को इबादत से जोड़ दिया। जो लोग मेरी इबादत से खुद सरी करते हैं, यानी अपनी मर्जी का करते हैं, वो अभी अभी, यानी कि बस अभी अभी जलील, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कह रहा जलील होकर जहन्नम में पहुंच जाएंगे। यानी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कह रहा दुआ करने के बाद को कह रहा कि अगर कोई लोग मेरी इबादत से खुद सरी करें तो वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कहना है साफ साफ कि अभी अभी वो जलील कर होकर जहन्नम में चले जाएंगे। यानी कि दुआ ऐसी चीज़ है कि अगर वो अल्लाह से ना करो, किसी और से करोगे तो जहन्नम में जाओगे। जैसे इसके बारे में हदीस तो मैंने अभी पढ़ दी थी, और एक हदीस इसके बारे में और है, मुस्लिम शरीफ की हदीस 4917। कुछ लोग रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और कहने लगे, हमारे साथ कुछ आदमी भेज दें जो हमें कुरान और सुन्नत की तालीम दें। आपने उनके साथ 70 अंसारी भेज दिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ 70 अंसारी भेज दिए जिन्हें कुर्रा कहा जाता था। उनमें मेरे मामू हजरत हराम बिन मल्हान रजी अल्लाह अन्हा भी थे। ये लोग रात के वक्त कुरान पढ़ते थे। एक दूसरे को सुनाते थे, कुरान की तालीम हासिल करते थे, और उन दिन को मस्जिद में पानी लाकर रखते थे और जंगल से लकड़ियां लाकर फरोख्त करते और उससे असहाब सुफ़ा और फुकरा के लिए खाना खरीदते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें उन आने वाले काफिरों के तरफ भेजा और उन्होंने मंजिल पर पहुंचने से पहले रास्ते ही में धोखे से उन पर हमला कर दिया और उन्हें शहीद कर दिया। उस वक्त उन्होंने कहा, ऐ अल्लाह, हमारी तरफ से हमारे नबी को ये पैगाम पहुंचा दे। यानी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से सहाबा कह रहे हैं कि हमारी तरफ से हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये पैगाम पहुंचा दे कि हमारी तुझसे मुलाकात हो गई है, हम तुझसे राजी हो गए हैं और तू हमसे राजी हो गया है। ऐसे में एक शख्स ने पीछे से आकर अनस रजी अल्लाह अन्हा के मामू हराम बिन मल्हान रजी अल्लाह अन्हा को उस तरह नेज़ा मारा कि वह आर पार हो गया। तो उन्होंने कहा, रब्बे काबा की कसम, मैं कामयाब हो गया। यानी कि अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हो के मामू वो क्या कह रहे हैं, ऐ अल्लाह, तू हमारे हाल का, जो भी हमारे साथ घटा है, जो भी कुछ हुआ है, ये मेरे नबी को बता देना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बुखारी शरीफ की हदीस है, उसमें कह भी रहे हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरी तरफ वही की है कि 70 सहाबा जो गए तो वो शहीद हो गए, ये अल्फाज। और मुझे ये लोगों का आज ये नहीं समझ में आ रहा, ये हदीस 3 चीज़ों की वजाहत करती है। पहला, दुआ सिर्फ अल्लाह से। लोग कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनके इंतकाल के बाद भी मांगने की बात करते हैं, दुआ करने की,
یہ حدیث صاف طور پر بتا رہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں موجود ہے، اس کے باوجود بھی کیا کر صحابہ کہہ رہے ہیں کہ اے میرے اللہ تو ہمارے حال کا جو کچھ بھی ہوا ہمارے ساتھ وہ ہمارے نبی کو بتا دے. یہ نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ وہ تو مدینے میں تھے، اللہ کے رسول کہہ سکتے تھے یہ بات. حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ سکتے تھے کہ اے اللہ کے رسول ہم یہاں شہید ہو رہے ہیں، آپ بتا دیجئے سب کو. نہیں کہا ایسا. کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے تھے اللہ، وہ صحابی تھے، وہ کوئی اور نہیں تھا آج کی طرح کسی کو. وہ سیدھا انہوں نے یہی بات کہی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اے اللہ اپنے رسول کو ہماری خبر دے دے. تو اس کا صاف صاف مطلب پتہ چل رہا ہے کہ اللہ کے رسول موجود ہیں، زندہ ہیں، حیات ہیں. اس کے باوجود صحابہ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے رسول تم ہماری سن لو کہ ایسی سی بات ہے. اللہ سے بتا رہے ہیں کہ اللہ رب العزت بتائے. تو اللہ وحدہ لا شریک بتا دیتا ہے. تو اللہ کا یہ عبادت اللہ کی کہ اسی سے کہی جائے. اور اس سے 3 عقیدے پتہ چلتے ہیں کہ لوگوں کے ختم ہو جاتے ہیں. سب سے پہلا کہ دعا صرف اللہ سے، جو ابھی میں نے بتایا. دوسرا عقیدہ یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاضر اور ناظر. حاضر اور ناظر ہوتے تو ان کو اللہ سے کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، وہ خود دیکھ لیتے. تیسرا علم غیب. اگر علم غیب ہوتا تو وہ کبھی یہ دعا ہی نہ کرتے. وہ تو جانتے کہ اللہ کے رسول کو تو پتہ ہی ہو گیا ہوگا اپنی طرف سے، تو علم غیب جانتے ہیں، لیکن نہیں پھر بھی اللہ سے دعا کیا. اور دوسری بات اگر علم غیب ہوتا تو پہلے تو اللہ کے رسول 70 صحابہ کو بھیجتے نہ شہید ہونے کے لیے. اور پھر یہ چیزیں تو ایسی ہیں کہ ہر کسی کو بھی سمجھ میں آ جاتا ہے، لیکن پتہ نہیں کیا کچھ لوگ ایسے ہیں، کچھ بھائی جن کے بارے اللہ رب العزت نے بتا ہی دیا. پھر اللہ رب العزت سورہ نمل میں بھی یہی بات کہہ رہا ہے، بے کس کی پکار کو جب کہ وہ پکارے کون قبول کر کے اس کی سختی کو دور کرتا ہے، اور تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے کون کرتا ہے. کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور معبود ہیں؟ مطلب کتنی وجاہت، کتنی بڑی بات اللہ رب العزت کر رہا ہے. یہ جب میں اس کو پڑھ رہا ہوں تو مجھے خود ایک دم ایسا لگ رہا ہے کہ کیا بات ہے. یہ تو آیت ایسی ہے کہ ایک دم جھکجھور کے رکھ دے رہی ہے. ہر انسان کو سوچنا چاہیے. بے کس کی پکار کو جب کہ وہ پکارے کون قبول کر کے اس کی سختی کو دور کر دیتا ہے. مانی سی بات اللہ کرتا ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو بات کہہ رہا اور تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے. کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور معبود ہیں؟ یعنی کہ پکارو اللہ کو. اللہ کہہ رہا ہے تم پکارو، ہم قبول کرتے ہیں، تمہاری سختی کو دور کرتے ہیں. اگر جو اللہ کو نہ پکار کے کسی اور کو پکارے تو یعنی اس نے جو پکارنے والے کو معبود بنا لیا. تبھی اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور معبود ہیں، تم بہت کم عبرت حاصل کرتے ہو. یعنی تم بہت کم نصیحت عبرت حاصل کرتے ہو. صحیح بات ہے، سوچنے والی یہ بات ہے کہ واقعی اللہ رب العزت کتنی اچھی وضاحت کر رہا ہے. یہ آیت میں تو بہت بڑھیا، بہت اچھی، صحیح بات ہے، ایک دم رونگٹے کھڑے ہونے والی بات ہے. اللہ رب العزت کیسے کہہ رہا ہے اس کو. اور لوگ اسی کے سہارے ایسی سی بات کہتے ہیں کہ خود کو اچھا نہیں لگتا. بتائیے، کہتے ہیں کہ کسی سے مانگنا، تم لوگ کہتے ہو اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو، لیکن جیسے ہی گھر جاتے ہو تو کہتے ہو بیوی سے کھانا مانگ لیتے ہو. تو سوچنے والی بات ہے، کہتے بیوی سے کھانا مانگتے ہو. ارے بیوی سے ہم کھانا مانگتے ہیں، لیکن اگر بیوی میری مر جائے یا کسی کی بیوی مر جائے، کیا وہ مری ہوئی بیوی سے کھانا مانگتا ہے؟ اور جب وہ مری ہوئی بیوی اس کو کھانا نہیں دے سکتی جو کہ اس کے گھر میں رہتی تھی، تو مرے ہوئے جو اتنی ہزار کلومیٹر دور والے وہ بیچارے کیسے دیں گے، اولاد کیسے دیں گے؟ جب وہ بیوی کھانا نہیں دے سکتی، 1 کلومیٹر دور پہ وہ دفن ہے، تو پھر آپ جس سے مانگتے ہو تو ہزاروں کلومیٹر دور جا کے مٹی کے نیچے دفن ہے، وہ کیسے تم کو کچھ دے دیں گے، اولاد دے دیں گے؟ کہتے ہو نا کہ ہمارے بیٹا نہیں ہو رہا، بیٹا دے دے، بیٹی نہیں ہو رہی، بیٹی دے دے. غیب میں اس سے مانگتے ہو. ارے غیب میں صرف اللہ سے مانگا جائے گا. اور رہی بات جو بیوی کی ہے، بیوی کی جو کچھ بھی آپ بات بتا رہے ہو، کہتے ہو کہ
बीवी से खाना मांगने की बात कर रहे हो, अरे बीवी से खाना कौन मांगता है? बीवी से खाना, वो जिंदा है तो हम आते हैं कमा के, कमाने के बाद हम उसके लिए लेके आते हैं, तब वो खाना बनाती है, फिर वो हमें देती है, हम उससे मांगते हैं खाना दे दो, क्योंकि हम उसके मोहताज है खाना बनाने के, क्योंकि हम नहीं बना पाते अगर, तो वो बना के देती है। अब वो भी हमारी मोहताज है, इंतजार करती कि रात में शौहर काम करके आएगा, शाम को पैसे लाएगा, फिर वो खाना लाएगा तभी तो बनाएगी वो। तो ये असबाब के तहत है किसी से मांगना। तो हम उससे खाना मांगा और उससे पहले मैंने ला के दिया खाना, तभी तो हमने खाया और मंगाया। तो इसमें कौन सी मदद मांगने की बात है? हम उसको माबूद थोड़ी मानते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत कह रहा है गायब में जो भी मदद मांगता है, जो मुझसे करना चाहिए वो दूसरों से मांगे, उसकी बात है, उस पर अल्लाह रब्बुल इज्जत के इबादत की बात कर रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद कह रहे हैं हदीस में, जो मैंने अभी पढ़ के बताई है, दुआउल वल इबादा। तो हर इंसान को सोचना चाहिए कि ज़िंदगी में ज़िंदा होने की हैसियत से हम एक दूसरे के असबाब के तहत एक दूसरे के मोहताज है। मिसाल के तौर पर मेरा कोई दोस्त है, मैंने उससे कहा यार 5,000 रुपये लाओ, उसने हमें दे दिया, मैंने उसको लौटा दिया, फिर कल उसको ज़रूरत पड़ गई, उसने मुझसे मांग लिया। तो ये हम जिंदा हैं तो हम उसको दे सकते हैं, वो मुझे दे सकता है। अगर वो मर जाए तो अगर मैं कहूँ कि मेरे दोस्त कब्र पर जाके या यहाँ खड़े होकर आवाज़ लगाऊं, अरे मेरे दोस्त मुझे 5,000 दे दे, तो दुनिया में सबसे बड़ा पागल मैं हूँगा। या उसी तरीके से जितने भी लोग हैं जो कहते हैं गैब में मदद मांगते हैं अल्लाह को छोड़ के किसी और से, मैं समझता हूँ उससे बड़ा कोई पागल है ही नहीं दुनिया में। जब हम जिंदगी में मौत के बाद अपनी बीवी से खाना नहीं मांग सकते, अगर मांग लेना तो कोई भी सुनेगा, कहेगा ये इससे बड़ा पागल तो कोई होगा नहीं यहाँ, जो अब मरी हुई बीवी से खाना मांग रहा है। यहाँ तो समझ में आ जाता है लोगों को, लेकिन वहाँ समझ में नहीं आता जो 1,000 किलोमीटर 2,000 किलोमीटर दूर कोई दफन है उससे मांगा जा रहा है खाना। शर्म की बात है, खिलाने वाला अल्लाह रब्बुल इज्जत है। खाना हो या औलाद हो या कुछ भी मांग रहे, क्या कहते हैं औलाद दो दो, बीवी बाज है कोई, वो भी बेचारी बाज औरत भी मजारों के चक्कर काट रही है, अरे देने वाला अल्लाह रब्बुल इज्जत है। अब तो लोग दुआ करते हैं तो ये कहते हैं कि दुआ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करना, मतलब गायब में भी मांगते हैं, गायब में। अब यहाँ है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक मदीने में है, लेकिन लोग यहाँ भी खड़े होकर शुरू हो जाते हैं या बैठ के शुरू हो जाते हैं, मांग रहे हैं भर दो झोली मेरी या मोहम्मद। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं, मैंने वो हदीस पढ़ी, उसके बावजूद भी अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु के मामू कह रहे हैं, ए अल्लाह रब्बुल इज्जत तू हमारे नबी को हमारे हाल से आगाह कर दे। वो मौजूद है अल्लाह के रसूल, उसके बावजूद भी उनसे नहीं कह रहे। आज लोग यहाँ पे खड़े होकर इंडिया के अंदर खड़े हो करके पुकार रहे हैं, जो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत शिर्क को बर्दाश्त नहीं करता, चाहे उसके मुकाबले में फिर कोई भी खड़ा हो अल्लाह के मुकाबले में, चाहे वली हो, नबी हो, रसूल हो, कोई भी अल्लाह रब्बुल इज्जत किसी को बर्दाश्त नहीं करता। कई जगह पर कुरान में अल्लाह रब्बुल इज्जत का है कि ईसा अलैहिस्सलाम की बात कर रहे हैं, मरियम अलैहिस्सलाम की बात कर रहे हैं, कहा अरे वो तो खाना भी खाते थे। अल्लाह ताला ही तो फरमा रहा है ना, अल्लाह कह रहा है कि ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कह रहा है कि मैं अगर इनको भी पकड़ लूँ तो कौन बचाने वाला है। तो जहाँ पे शिर्क की बात आती है, शरीक करने की बात, अल्लाह रब्बुल इज्जत किसी को नहीं वो करता है, माफ़ करता है, कोई भी हो। तो इंसान को खुद सोचना चाहिए, कोई यहाँ खड़ा होकर हाथ उठा के अल्लाह के रसूल से मांग रहा, कोई मजारो किसी और से मांग रहा, किसी और से मांग रहा। अगर हकीकत में अगर मांगने का किसी से अगर ओहदा होता अल्लाह के बाद गायब में मांगना, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी कोई शख्सियत नहीं थी। लेकिन उसके बावजूद भी जितने भी सहाबा थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यही चीज़, देखो अभी मैंने हदीस पढ़ी उसमें यही कहा, ऐ मेरे रब तू हमारे हाल से आगाह कर देना। अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूदा टाइम पर अल्लाह के रसूल से नहीं कहा, रजी अल्लाह जितने भी सहाबी थे कि हाँ अल्लाह के रसूल सुन लीजिए, आप अल्लाह ही से कह रहे हैं, तो लोगों को खुद सोचना चाहिए कि दुआ सिर्फ अल्लाह से